हाँ जी दोस्तों, सत श्री अकाल जी। स्वागत है तुहाडा अपने यूट्यूब चैनल पंजाब स्टडी दे विच। सो दोस्तों, हाज़र हाँ तुहाडे लई पंजाब पुलिस कांस्टेबल दे लई एक स्पैशल क्लास लैके। इस क्लास दे विच आपां अंकां, दिनां, महीनों का शुद्ध पंजाबी रूप जाणांगे। यह क्लास इंपोर्टेंट क्लास हैगी। पंजाबी क्वालीफाइंग जिहड़ा तुहाडा पेपर होना है पंजाब पुलिस कांस्टेबल का, उसके सिलेबस के विच हैगा। हर एक पंजाबी जिहड़ा क्वालीफाइंग पेपर हुंदा आएगा हुण तक, उन्हां दे विच किस तरह प्रश्न पूछे गए हैं, उन्हां दे आधार के उत्ते आपां ने यह क्लास तैयार की है। लगभग तुहानू 4 नंबर का काम, 3-4 नंबर का काम तुहानू इस क्लास दे विचों मिल ही जाएगा। ठीक है जी, क्लास नू कंप्लीट जरूर देखियो। तो जेकर पहली बार चैनल के नाल जुड़ रहे हो, चैनल सबसक्राइब करके बैल आइकन नू जरूर प्रेस कर लेना। किस तरह के प्रश्न बननगे तो किस तरह के मतलब कि इसका लैवल रहेगा, सब कुछ आप इस क्लास के जाणांगे। तो कुछ कैंडीडेटां के मैसेज आ रहे थे कि यह जोड़ा अपना पंजाबी क्वालीफाइंग पेपर है कि यह भी जरूरी है, इसकी तैयारी करनी चाहिए है। जी हाँ, यह पेपर बिल्कुल जरूरी है। जेकर तुसीं इस पेपर के विचों क्वालीफाई करोगे तो ही तुहाडे दूजा जिहड़ा पेपर होना मेन, उसके नंबर तो ही तुहाडे जोड़े जाणगे। मान लो तुसीं जिहड़ा मेन तुहाडा पेपर है उसके विचों 100% नंबर जिन्ने भी क्वेश्चन ने सारे सही कर देने हो, पर जेकर तुसीं इस पेपर के विचों नंबर पूरे नहीं लै सके, जिन्ने लैने ने 50% अंक इस दे विचों, जेकर तुसीं वो नहीं लै पाए तो तुहाडे ओह सारे का सारा पेपर करया होया बेकार जाएगा, क्योंकि उस पेपर नूं चैक ही नहीं किया जाएगा जो तक तुसीं इस पेपर के विचों पास नहीं हो जाते। ठीक है जी, तो ये पेपर पास करना तुहाडे लई बेहद जरूरी हैगा। तो देखो जी, क्लास नूं आपां स्टार्ट करदे हां। देसी महीने ते अंग्रेजी महीने उन्होंने आप नाम जानते हैं कि उन्हों का महत्व है, कदों कदों किन्ने महीने ने, किन्नियां तरीकां ने, कदों तो कदों तक किहड़ा महीना चलता है। अंकों के बारे जाणांगे, दिनों के बारे जाणांगे, किस तरह के प्रश्न बनणगे, त्यौहार किहड़े महीने दे विच मनाया जाता है, सब कुछ आप इस क्लास के विच जानन वाले हां। ठीक है जी, सब तो पहला देखो जी आप स्टार्ट करते हैं क्लास नूं। इत्थों जितों भी यह क्लास देखो जी स्टार्ट होंदी है, देसी ते अंग्रेजी महीनों के नाम तो ही आप इस क्लास नूं स्टार्ट कर लैंदे हां। देखो जी, सब तो पहला जिहड़ा महीना हुंदा हैगा देसी महीनों के विचों, सब तो पहला चेत महीना हुंदा हैगा। पहला महीना चेत मन्निया जाता हैगा। छोटिया क्लासां दे विच भी आपां ने पढ़िया चेत महीना चढ़ता है। ठीक है, उही चीज़ हैगी, यह चेत महीने तो यह स्टार्टिंग हो जाती है। जिहड़ा चेत महीना हैगा यह देखो जी अपने अंग्रेजी महीनों के विच ही यह चलते हैं। जोड़े अंग्रेजी महीने ने मार्च के अद्ध तो लैके अप्रैल के अद्ध तक यह चलता है। अप्रैल नूं तुसीं दोनों तरीकों के नाल लिख सकते हो, पैर दे विच रारा भी पैंदा है तो बिना रारे तो भी पैंदा हैगा। तुहानूं ऑप्शन ही बन सकती है, क्वेश्चन बन सकता है कि अप्रैल किस तरह पवेगा। देखो जेकर ऑप्शन दे विच तुहानूं हुण ये चल रहा हैगा, तुसीं दोनों ही जिहड़े नेगे ऑप्शनां दे वास्ते दोनों सही नेगे। ठीक है जी, इस तरह तुसीं इसनूं जरूर देखना होएगा। देखो जी, अप्रैल के अद्ध तक चलता है जोड़ा चेत महीना है, मार्च के अद्ध तो स्टार्ट हो जाता है, यानी कि 14-15 मार्च के नेड़ों यह स्टार्ट होकर 14-15, 14-13-14 अपने अप्रैल तक चलता है। उस तो बाद देखो जी अप्रैल तो बाद आपां पता है 14 अप्रैल या 15 अप्रैल 13 अप्रैल इत्थे अपना विसाखी हुंदी हैगी, विसाख महीना चढ़ जाता है। उस तो बाद देखो जी दूजा महीना की हो गया जी अपना विसाख। विसाख महीना चढ़ जाता है अप्रैल के अद्ध ते जाके, यानी कि 14-15 अप्रैल के नेड़े, 13-14 अप्रैल, 13-14-15 जिहड़ी अप्रैल हुंदी है उसनूं आपां विसाखी का त्यौहार मनाउने आ। जिहड़ी विसाखी हुंदी हैगी वो विसाख महीने का पहला दिन हुंदा है। विसाख महीना उदों स्टार्ट होया हुंदा हैगा। ये जिहड़ा विसाख महीना अप्रैल के अद्ध तो शुरू हो जाता हैगा, यह मई के अद्ध तक चलता हैगा। उस तो बाद देखो जी अगे तीजा महीना हैगा जिहड़ा देसी महीना, तीजा जेठ महीना हुंदा हैगा। गर्मियां स्टार्ट हो जांदियां ने इत्थों। ठीक है, जिहड़ा देखो जी जेठ महीना यह मई के अद्ध तो, देखो जी मई के अद्ध तक अपना विसाख चलिया, मई के अद्ध च 13-14-15 इत्थे सारी जाके अपना जेठ महीना शुरू हो जाता है। ये जून के अद्ध तक चलता हैगा। ठीक है जी, उस तो बाद अपना आ गया हाड़ महीना। हाड़ के पैर दे विच, राड़े के पैर दे विच हाहा पिया होएगा। इस चीज़ नूं तुसीं ने जरूर ध्यान दे विच रखना हैगा। तुहानूं 4 ऑप्शनां दित्तियां होणगीਆਂ कि देसी महीने का शुद्ध नाम चुनो। 4 ऑप्शनां दे विच तुहानूं हाहा राड़ा भी देखने को मिल जाएगा, हाहा राड़े के पैर च हाहा देखने को मिल जाएगा। उस तो बाद हाहे नूं कन्ना राड़ा देखने को मिल जाएगा। उस तो बाद हाहे नूं कन्ना राड़े के पैर च हाहा। ये 4 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। ये ऑप्शन अपनी राइट आंसर होएगा। ये क्वेश्चन भी पहला बने ने, इस करके ही तुहानूं आपां कह रहे हैं इस चीज़ नूं तुसीं ने खास ध्यान रखना हैगा। ठीक है, बाकी जिवें आपां होर किसी भी तरह का ਜਾਂ कोई भी सबजैक्ट पढ़ते हैं उसदे विच आपां इन्ना ध्यान नहीं दिंदे बिंदी कौमे दे उत्ते। ये जिहड़ा पंजाबी क्वालीफाइंग पेपर है इस दे विच तुहानूं बिंदी कौमा डंडी ਜਾਂ पैर दे विच हाहा हर एक चीज़ के उत्ते ध्यान देना पएगा। देखो जी इत्थे हाड़ दा है जिहड़ा नाम तुहानूं ऑप्शनां दे विच देखण नूं मिलेगा।
ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਹੁਣ ਜੁਲਾਈ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਲੰਘ ਕੇ ਗਿਆ, ਇਸ ਦੀ 16 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ ਆਪਣਾ ਹਾੜ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀਗਾ। ਜਿਹੜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਹੋ ਗਈ ਉਸ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਾਉਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੀ 16 ਤਰੀਕ ਲੰਘੀ ਸੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਰਾਂਦ ਸੀਗੀ। ਸੰਗਰਾਂਦ ਤੋਂ ਮਹੀਨਾ ਅਗਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ 16 ਜੁਲਾਈ ਸੀਗੀ ਉਹ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ 16 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਉਣ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਤੇ ਅੱਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਸਤ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹੁਣ ਅਗਸਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਉਣ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਪਏਗੀ ਭਾਦੋਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇਹ ਅੱਧ ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਸੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਸੂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਤਕ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੱਤਕ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮੱਘਰ ਇਹ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੋਹ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਦਾ ਅੱਧ ਯਾਨੀ ਕਿ 13 14 15 ਜਨਵਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ 13 14 15 ਜਿਹੜਾ 13 14 15 ਜਨਵਰੀ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੋਹ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਇਆ ਉਹ ਹੀ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲਦਾ ਜੀ ਮਾਘ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਮਾਘ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਫੱਗਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਮੰਨ ਲਓ ਕੁਐਸਚਨ ਪਤਾ ਕੀ ਬਣੇ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਜਿਵੇਂ ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ ਜੇਠ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਈ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਜੂਨ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿਚਕਾਰ ਕਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੇਠ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੈ। ਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਸੀਗੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਿਖਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦਿਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕੋਗੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਲੇ ਜਾਓਗੇ ਸਾਰੇ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਸਟੱਡੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਪ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਚੇਤ, ਵਿਸਾਖ, ਜੇਠ, ਹਾੜ, ਸਾਉਣ, ਭਾਦੋਂ, ਅੱਸੂ, ਕੱਤਕ, ਮੱਘਰ, ਪੋਹ, ਮਾਘ ਤੇ ਫੱਗਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੱਗਣ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਰਚ ਦੇ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਪਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਹੁਤੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁੱਲ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ 12 ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਫਿਰ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਆਪਣੇ, ਇਹ ਵੀ 12 ਮਹੀਨੇ ਹੀ ਨੇਗੇ ਦੋਨੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀਲੀ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੋਨੋਂ ਮਹੀਨੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਦੇ 12 ਮਹੀਨੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਗੇ ਚੇਤ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੁੱਲ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਚੇਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਫੱਗਣ ਆਖਰੀ ਮਹੀਨਾ, ਉੱਥੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਫੱਗਣ ਅਖੀਰਲਾ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਬਿਕਰਮੀ ਸੰਮਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ। ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸਾਖ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਅੱਧ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 13-14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਿਸਾਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵਿਸਾਖ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਿਸਾਖੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੋਵੇ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਉਹ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ
ठीक है जी देसी महीने का। उस तो बाद चंद की स्थिति के अनुसार ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਏਕਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਤੱਕ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਮ ਤੋਂ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 15-15 ਦਿਨ ਇਹ ਚੱਲਦੇ ਨੇ। ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਚੌਥ ਪੰਚਮ ਛਠ ਸੱਤਵੀਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਨੌਵੀਂ ਦਸਵੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕਾਦਸ਼ੀ ਦੁਆਦਸ਼ੀ ਤਰੋਦਸ਼ੀ ਚੌਦਸ ਪੰਚਮ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਮ ਅੱਗੇ ਮੱਸਿਆ ਹੋ ਗਈ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ ਪੰਚਮ 15ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਮੱਸਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਚੌਥ। ठीक है, इस तरह 15वां जी इकादशी होंगी है 11वीं होंगी है, वो दुआदशी 12वीं होंगी है। उस तरह जो 15वां दिन हो गया पूर्णमासी होगी। ये इस तरह चलता रहेगा, एक महीना बन जाता है ये। उस तो बाद देखो जी अगे जेठ हाड़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੰਟੀਨੈਂਟ ਦੀ ਆਪਣੇ ਉਸਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਾਏਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਜੇਠ ਤੇ ਹਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਹ ਅਤੇ ਮਾਘ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਠੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਟੌਪਿਕ ਨੇਗੇ, ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਿਹੜੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿ 98 ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ। ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ। ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਨੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਅੱਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਉਹ ਆਪਣੇ 3-4 ਨੰਬਰ ਖੋ ਬੈਠਿਆ। ਇਹ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਨਵਰੀ, ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਨਵਰੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਜਨਵਰੀ, ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿਲੇਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਜਨਵਰੀ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 4 ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਲੱਭਣੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਪੈਂਦਾ। ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਵਰੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਜਨਵਰੀ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਪਾਤਾ, ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਇਹੀ ਟਿਕ ਕਰਕੇ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨੰਨਾ ਵਾਵਾ ਪਾਤਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਓ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਾਵਾ ਫੇਰ ਦੇਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜਨ ਪਾ ਕੇ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਆਰੀ ਪਾਤਾ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥੀ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਸੀਗਾ। ਲੈ ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਗੇ, ਬਹੁਤੇ ਇਹਦੇ। ਚਾਰੋਂ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੁ ਵੀ ਇੱਥੇ ਨਾ ਇੰਨਾ ਵੀ ਉਲਝਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਵਿਹਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬਸ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਲਤੂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਨੇਗੇ, ਇਹ ਕੋਈ ਖਾਸ ਵੱਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖ ਲਓ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰਵਰੀ ਪੈਰ 'ਚ ਬਿੰਦੀ, ਮਾਰਚ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਬਹੁਤੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਾਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰੇ ਵਾਲਾ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਆਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਾਰਾ ਹੈਗਾ ਦੇਖੋ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਦਾਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਵੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਮੈਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਲਾਸ ਆਪਣੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਘੱਟ ਕਰਵਾ ਦਈਏ ਪਰ ਉਹ ਹੋਵੇ ਅਥੈਂਟਿਕ, ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਈ ਜਾ ਸਕੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਪੜ੍ਹੇ ਕਿ ਨਾਲੇ ਓਬਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਉਹ ਯਾਦ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਲੇਜ ਜੇਕਰ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹ ਹੀ ਗਲਤ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲੋਂ ਚਾਹੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ ਘੱਟ ਲੱਗ ਜੇ ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਉਹ ਸਹੀ ਹੋਏਗੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਦੇਖੋ ਜੀ 5ਵਾਂ ਮਈ, ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਸਤੰਬਰ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਿੰਪਲ ਹੀ ਨੇ ਨਾਮ। ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਵੰਬਰ, ਦਸੰਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਆਮ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲਾ ਅੱਖਰ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਨੌਲੇਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈਗਾ, ਨੌਲੇਜ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਵਰਡ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤਾਂ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ KNOW, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਛੋਟੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੂਰੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਨੌਲੇਜ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਹ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਨੋਟ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਵਰਡ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੈਪੀਟਲ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਉਹ ਸਮਾਲ ਲੈਟਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਏਗਾ।
ਤਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣੋਂ ਹੀ ਹਟ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਕੁ ਟਾਈਪਿੰਗ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਕੀਬੋਰਡ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਲਿੰਗ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਿਲੇਟਡ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿੰਨੀ ਆ। ਜਨਵਰੀ 31 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਫਰਵਰੀ 28 ਜਾਂ 29 ਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਪ ਸਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਰਚ 31 ਦਾ, ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ 30 ਦਾ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਂਗਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਠਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੱਥ ਨੂੰ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਜਿਹੜਾ ਚੀਚੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੋਂ ਗਿਣਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਉੱਚਾ ਪਾਸਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਚੀਚੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜਨਵਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਚੀ ਤੋਂ ਨੀਚਾ ਪਾਸਾ ਹੋ ਗਿਆ ਫਰਵਰੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਉਂਗਲ ਦੀ ਗੱਠ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਾਰਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੋ ਗਿਆ ਡੂੰਘਾ ਪਾਸਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗਿਣ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਈ 31 ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੂਨ 30 ਦਾ, ਜੁਲਾਈ 31 ਦਾ, ਅਗਸਤ ਵੀ 31 ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਤੰਬਰ 30 ਦਾ, ਅਕਤੂਬਰ 31 ਦਾ, ਨਵੰਬਰ 30 ਦਾ, ਦਸੰਬਰ ਫਿਰ 31 ਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਨੀ ਕੁ। ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਨਵਰੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅਖੀਰਲਾ ਮਹੀਨਾ ਦਸੰਬਰ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਮਹੀਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਨੇ। ਸਧਾਰਨ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 365 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਲੀਪ ਦੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 366 ਦਿਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। 30 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਕਿਹੜੇ ਨੇ? ਅਪ੍ਰੈਲ, ਜੂਨ, ਸਤੰਬਰ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ। 31 ਦਿਨਾਂ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਜਨਵਰੀ, ਮਾਰਚ, ਮਈ, ਜੁਲਾਈ, ਅਗਸਤ, ਅਕਤੂਬਰ ਅਤੇ ਦਸੰਬਰ। ਫਰਵਰੀ 28 ਜਾਂ 29 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲਵਾਰ, ਬੁੱਧਵਾਰ, ਵੀਰਵਾਰ, ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਸ਼ਨੀਵਾਰ, ਐਤਵਾਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਤੋਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨੋਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਕੀ ਲਿਖੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਦਿਨ ਦਾ ਸਹੀ ਨਾਮ ਚੁਣੋ। ਉੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮਵਾਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਮਵਾਰ, ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਲਝਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸੋਮਵਾਰ, ਮੰਗਲ ਤੇ ਵਾਰ ਸਭ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਰਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰਲੇ ਤਿੰਨ ਉਹ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਮ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਗਲ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਧ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੇ ਵੀਰਵਾਰ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਵੀਰ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੱਬੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਰਾਰਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੱਬੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀਰਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵਾਵੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਵਾਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਵੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਦਾਂ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਬਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ, ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਪਏਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇਖ ਲਏ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਡੇ, ਟਿਊਜ਼ਡੇ, ਵੈਡਨੈਸਡੇ, ਥਰਸਡੇ, ਫਰਾਈਡੇ, ਸੈਟਰਡੇ, ਸੰਡੇ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ, ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਂਸ਼ਨ ਹੈਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲ ਵੀ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁੱਕਸ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਮਵਾਰ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਹਫ਼ਤੇ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਮਵਾਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨੇ ਨੇਗੇ ਉਹ ਚੇਤ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਹੋਏਗਾ ਆਪਾਂ ਹੋਲੀ ਤੋਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਚਲੋ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਲੋਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਪਹਿਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਵੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਲੋਹੜੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਪੋਹ। ਜਿਵੇਂ ਪੋਹ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਮਹੀਨਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਪ੍ਰੈਲ ਲਗਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ,
ਉਹ ਮੰਨ ਲਓ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪੋਹ ਹੈਗਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਹ ਜਿਹੜਾ 30 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮਹੀਨਾ ਮਾਘ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਪੋਹ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, 30 ਪੋਹ ਨੂੰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪੋਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ, ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਤਿਉਹਾਰ ਨੇਗੇ, ਮੇਲੇ ਤੇ ਤਿਉਹਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੇਕੀ ਬਦੀ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤਿਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਘ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਹੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਕਦੋਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਮਾਘੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮਾਘ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਨੂੰ, ਸੰਗਰਾਂਦ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਘ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਾਘ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਮਾਘ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਘ ਦਾ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਘੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੈਗਾ। ਪੋਹ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, 30 ਪੋਹ ਨੂੰ ਮਹੀਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਪੋਹ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹ ਮਾਘ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦਾ, ਮਾਘੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਮਾਘੀ ਮੁਕਤਸਰ ਮੇਲਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਪੰਚਮੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਮਾਘ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮਾਘ ਸੁਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਬਸੰਤ ਪੰਚਮੀ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਹੋਲੀ, ਇਹ ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੇ ਮੱਸਿਆ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਦੱਸ ਕੇ ਆਏਂਗੇ। ਹੋਲੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਫੱਗਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਵਿਸਾਖੀ, ਵਿਸਾਖੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਵਿਸਾਖ ਮਹੀਨੇ ਦੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਵਿਸਾਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੇਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਿਥੀਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਲੇ ਤਿਉਹਾਰ ਆਪਣੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਸਾਉਣ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੱਸਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਤੀਜ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮਨਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਤੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਰੱਖੜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸਾਉਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੱਸਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਉਣ ਇੱਕ ਸੁਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੁਦੀ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ, ਸਾਉਣ ਸੁਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ, ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਸੀਗੀ, ਇਸ ਦੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਭਾਦੋਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ 1, ਯਾਨੀ ਕਿ ਏਕਮ ਦੂਜ ਤੀਜ ਚੌਥ ਪੰਚਮੀ ਛਠ ਸੱਤਵੀਂ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੱਕ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਕਿ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ 15ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਜਿਹੜੀ ਪੰਚਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਰੱਖੜੀ, ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 15 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਏਕਮ ਚੜ੍ਹ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, 15 ਦਾ ਜੁੱਟ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਏਕਮ, ਫਿਰ ਦੂਜ, ਤੀਜ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਸਾਉਣ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਭਾਦੋਂ ਮਹੀਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਏਕਮ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਦੂਜ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਤੀਜ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਚੌਥ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਪੰਚਮੀ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਛਠ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਸੱਤਵੀਂ ਤੇ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੇ ਆ ਗਏ ਆਪਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਅਸ਼ਟਮੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਜਨਮ ਇੱਥੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਸੰਬੰਧ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅਸ਼ਟਮੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, 8ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸ਼ਟਮੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9ਵੀਂ, ਅਗਲਾ ਹੀ ਦਿਨ ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਸਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨੌਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਭਾਦੋਂ ਦੀ ਨੌਮੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੁੱਗਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੁੱਗਾ ਨੌਮੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਦੁਸਹਿਰੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਸੂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ 10ਵੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਅੱਸੂ ਸੁਦੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 9 ਨਰਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੱਸਿਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ 9 ਨਰਾਤੇ, ਅਤੇ ਇਹ 10ਵਾਂ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦੁਸਹਿਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਵਾਲੀ ਤੱਕ, ਠੀਕ ਹੈ, 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਨਰਾਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ,
ठीक है। ये मस्या सीगी देखो, ठीक है, मस्या सीगी। उस तो अगली जिहड़ी मस्या हुंदी है वो दिवाली हुंदी है। देखो 9 दिन तो यानी कि 10 दिन तो दशहरे तो पहला हो गए प्लस दशहरे तो बाद 20 दिन, 1 महीना हो गया। तो इधर भी मस्या सीगी ते इधर भी मस्या हो गई, यानी कि 1 महीने का गैप हुंदा हैगा दोनों मस्यां दे विच, उही गल, ठीक है जी। तो एक उस तो बाद आपां नंबरां दा चैप्टर करांगे, नंबर, ठीक है, कि किन्ना नंबर की हुंदा हैगा। उस तो बाद मिणतियां, बहुत कुछ हैगा इस दे विच, वो कंप्लीट क्लास जरूर देखियो। तो जेकर चैनल के नाल पहली बार जुड़ रहे हो, चैनल को सबसक्राइब करके बैल आइकन प्रेस कर लियो, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन तुहाडे लई मिलती रहे। अजे बहुत कुछ करना है अपने इस तरह दी मैराथन तुहानू देखने को मिलनी कि एक तो एक क्वेश्चन इंपोर्टेंट होएगा जिहड़ियां आपां मैराथन तुहाडे लई तैयार कर रहे हांगे। तो चैनल को सबसक्राइब करके रखना है तुसीं ने। ते वीडियो जेकर तुहानू ये 1% भी वधिया लगी इसनूं लाइक जरूर करियो। देखो जी दिवाली ये है जी कत्तक की मस्या नूं मनाई जाती हैगी, जिहड़ी कत्तक की मस्या आउंदी हैगी जां कत्तक सुदी मस्या कह सकते हैं, दशहरे तो 20 दिन बाद हुंदी हैगी ये, ठीक है। वो उपर तुहानू बाकी दस ही चुके हैं। अगे गुरपुरब की गल कर लें। श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश दिहाड़ा हुंदा हैगा जिहड़ा गुरपुरब के रूप दे विच आपां मनाउने आ। कत्तक की पूर्णमाशी नूं मनाउने हैगे ये आपां। दिवाली तो 15 दिन बाद हुंदा हैगा ये कत्तक सुदी पूर्णमाशी आपां इसनूं कह सकते हैं। देखो जी आपां सारा कुछ देसी महीनों के नाल रिलेटेड हुण तक आपां कर चुके हैं। अगे गिणतियां मिणतियां ते आउने आपां अंकां दा शुद्ध पंजाबी रूप जान लैंदे। देखो जी गुरमुखी दे विच किस तरह आपां इसनूं लिख देंगे, ठीक है जी। देखो जी जिहड़ा एक हुंदा हैगा इसनूं आपां इदां लिखदे हां, ईड़ी नूं सिहारी उत्ते अदक ते कक्का, फिर 2 इस तरह, 3 ये भी तुसीं नाल दी नाल इंग्लिश दे विच 1 2 3 ये चीज़ नूं भी तुसीं नाल दी नाल देखदे चलना हैगा। देखो 4 4 हो गया, ठीक है। उस तो बाद 4 तो सॉरी क्लास दे विच कॉल आ गई सी। देखो जी इत्थे दोबारा आपां एक बार इसनूं दिनां दे नाम इत्थों देखदे हां। देखो जी जिहड़ा सॉरी आपां गिणती की गल कर रहे हैं, एक हुंदा हैगा जिहड़ा ईड़ी नूं सिहारी उत्ते अदक ते कक्का, ये चीज़ तुसीं नाल दी नाल इदां पढ़ते रहना हैगा। देखो ठीक है। तो 1 इंग्लिश के विच इदां 2, बस तुसीं ये तो तुहानूं पता ही होएगा 1 2 3 ये सारा कुछ पता है, इंग्लिश के विच भी तुहानूं पता है। बस तुसीं फॉर्म जिहड़ी पंजाबी है 3 4 5 ये सारा कुछ बस आपां एक बार ध्यान दे थई कढ लो तुसीं इसनूं, ठीक है। 8 9 9 जिहड़ा लिखिया होएगा, देखो जी 9 लिख के इदां कनौड़ा पा के उत्ते बिंदी, जिहड़े मेन ने वो पढ़ते हैं आपां। देखो 10 11 हुण देखो जी 11 दे विच की इंपोर्टेंट हैगा, जिहड़ा इत्थे 11 11 11 इस दे विच की हैगा, इत्थे पैर दे विच हाहा पढ़ते आए हैं आपां हुण तक। ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਵੀਆਂ बुक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ नहीं देखने को मिलेगा। बस ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਦਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ, ठीक है, ਉਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰਨਾ है। ਗੱਗੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਹੈਗੀ, ਆੜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ। बस पैर ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ भी पढ़ते रहे हैं ਆਪਾਂ, पर ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਲਿਖਿਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈਗਾ। ਵੈਸੇ ਬਿਨਾ ਹਾਹੇ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆਂਗੇ पंजाब स्कूल सिक्ख्या बोर्ड, ठीक है जी। दूजी क्लास का जिहड़ा मैथ हैगा उस दे विच गणित की दुनिया उस दे विच यह स्पैशल लिखिया होएगा। ये सारियां चीज़ां ने जिहड़ियां ये नंबर तुसीं जेकर तुहानूं पेपर दे विच किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम आई कि बोर्ड दे वल्लों ये सही ना मन्ने गए तां तुसीं इसकी ऑब्जैक्शन लगा सकदे होगे, ठीक है जी। ये तुहाडे नाल आपां तुहानूं तां करके सोर्स दस रहे हैं कि आपां किस दे नाल ये मैच कीता हैगा, ठीक है जी। तो इस तरह तुसीं इसनूं याद करो। अगे 12 देखो पैर दे विच हाहा पाउंदे सीगे, इत्थे हाहा पैर दे विच नहीं है। बब्बे नूं कन्ना ते रारे नूं कन्ना उत्ते बिंदी, उस तरह 13 दे विच तत्ते लामा रारे नूं कन्ना 13 लिख के उत्ते बिंदी पानी है, 13 बन जाएगा। 14 इत्थे कनौड़ा पिया होएगा देखो उपर, ठीक है जी, चच्चे दे उत्ते। उस तो बाद दद्दे नूं कन्ना उत्ते बिंदी 14। 15 पैर दे विच हाहा नहीं हैगा, इस दे विच देखो टिप्पी ते कन्ना लग्या होया जिहड़ा रारे ते उस दे उत्ते बिंदी पाई हुई है। इत्थे देखो 16 दे विच की हैगा सस्से नूं होड़ा, ठीक है जी, होड़ा लगा के, ठीक है जी। उस तो बाद लल्ले नूं कन्ना जिहड़ा लल्ला हैगा उसके पैर दे विच बिंदी पा के, ते देखो इत्थे 2 बिंदियां इत्थे तुसीं देख सकते हो, एक पैर दे विच बिंदी है, एक कन्ने दे उत्ते बिंदी है। उस तो बाद 17, ठीक है जी, रारे नूं कन्ना उत्ते बिंदी। उस तो बाद 18 दे विच भी बिंदी। हुण देखो जी जदों आपां 11 तो शुरू कीता, 11 तो लैके जिहड़े भी ये सारे नंबर ने इन्हां दे विच उपर कन्ने दे उपर बिंदी बिंदी तुहानूं दिखाई देवेगी। देखो 11 वाली लैन तो शुरू कर लो तुसीं। पहला पैर दे विच हाहा भी दिखाई दिंदा सीगा ये सारी लैन दे विच। इत्थे भी रारे नूं कन्ना उत्ते बिंदी, रारे नूं कन्ना उत्ते बिंदी,
ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰਾਈਮ ਜੁੜਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਿਦਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਜੁੜਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 16 ਬਸ ਇਸ ਦੇ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਬਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 17 ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਨਾ ਤੇ ਬਿੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 19 20, ਠੀਕ ਹੈ, 19 ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, 20 21 1 ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਹਾਰੀ ਲੱਗੇਗੀ, ਬਸ 21 ਬਣ ਗਿਆ। 22 22 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਮ ਹੀ ਵਰਡ ਹੈਗਾ। 23 24 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨੌੜਾ ਪਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲਾ ਹੋੜਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੋ, ਇੱਥੇ ਕਨੌੜਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 25 26 27 28 29 ਦੇਖੋ 29 ਤੁਹਾਨੂੰ 29 ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਨੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾਣਾ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਨਾਣੇ ਵਾਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਈ ਉਹ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ 29 30 30 31 31 32 32 33 33 34। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 34 ਤੇ 35 ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 34 ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ, ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 35 ਅੱਖਰੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਵਰਡ ਆਮ ਵਰਡ ਹੈ, ਪੰਜਾਬੀ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ 36 37 ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੁਲਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ 37 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। 38 39। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ 39 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ ਲਿਖ ਕੇ 43 ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 43 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ 40 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਦਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਰਿਦਮ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਰਾਂ 11 12 13 14, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਰਿਦਮ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ 39 ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ, 40 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ, 41 ਇੱਕ ਪਾ ਕੇ ਅਲੱਗ ਇੱਕ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 43, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਹੈਗੀ, ਲੱਲੇ ਨੂੰ ਬਿਹਾਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 42, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ 42 ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਬੋਰਡ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 42 ਨੂੰ 42, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ, ਜੇਕਰ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟਿਕ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। 43 ਲੱਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਬਿੰਦੀ, 44 45, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 45 ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 46 47 48 ਦੇਖੋ 48, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 49 ਦੇਖੋ ਜੀ ਊ ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ, ਜੱਜੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬੋਰਡ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। 50 ਦੇਖ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 52 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। 52 53 54 ਦੇਖੋ ਜੀ 54, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 54 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ 54, ਤੁਹਾਨੂੰ 54 ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ 54 ਇੱਥੇ ਕੰਨਾ ਹੈਗਾ। 54 55 55 56, ਠੀਕ ਹੈ। 52 ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਦਮ ਆਏਗੀ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 57 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਦਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, 57 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। 58 59 ਦੇਖੋ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਸਾਰੀ ਲਾਈਨ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਗਈ ਰਿਦਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਠਾ ਹੋਏਗਾ, ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੱਠੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੋਏਗੀ, ਟੈਂਕੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਠੱਠਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੋਏਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 59 ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜਿਹੜਾ 59 ਹੈਗਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਿਖੋ। ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਾਂ ਫਿਰ 59 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਏਗਾ। ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨਾਣੇ ਨੂੰ ਕੰਨਾ, ਹਾਹਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਂਕਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਠੱਠਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਨਾਣੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਨੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 60 61 ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਠੱਠੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ 62 ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, 62 ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 63 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਰਾ ਪਏਗਾ। 63 64 ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਨੌੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਪਰ ਬਿੰਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ। 65 ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 66 67 68 69 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 69 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, PSSB ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਊੜੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਨਾਣਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਇਸ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਤੇ ਅਦਕ ਹੈ, ਤੱਤਾ ਵੀ ਹੈ, ਰਾਰਾ ਵੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਨਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਕੱਲਾ ਨਾਣਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਣੇ ਦੇ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ, ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਕੇ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਰਹੇ। ਅਜੇ ਬਹੁਤ ਮਟੀਰੀਅਲ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖ ਦਿਓ। ਦੇਖੋ ਜੀ 70, ਠੀਕ ਹੈ 70 ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈਗਾ। 71, ਠੀਕ ਹੈ ਕੱਕੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। 72 ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਹੈਗੀ। 73 ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ, ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ, ਤੱਤਾ ਤੇ ਰਾਰਾ। 74, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਹੈਗੀ। 75 ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਪੱਪਾ ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ, ਤੱਤਾ ਰਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਪਾ ਝੱਜੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ, ਤੱਤਾ ਰਾਰਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਹੈਗਾ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾਲ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। 76 ਦੇਖੋ ਹਾਹੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ ਹੈਗੀ। 77, 78 ਠੱਠੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ। 79 ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਣੇ ਵਾਲਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 80, 81, 82, 83 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਹੈਗਾ। ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ 83 ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ 83 ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੀ ਦੂਜੀ ਕਲਾਸ ਦੀ ਮੈਥ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈਗੀ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਟੇਬਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ 84, 85, 86, 87, 88 ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਾਲੇ ਵਰਡ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣੇਗਾ ਕਿ 85 ਨੂੰ ਚੁਣੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, 85 ਨੂੰ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 85 ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਸੀਗਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਸੀਗਾ 59। ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ 59 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗੁਰਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੁਣਨਾ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਟਾਈਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 99, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 89, 99 ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲਾ ਨਾਣਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਨਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਣਾ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 90, 91 ਦੇਖੋ 91, 92 ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣੀ 90 ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਰਿਦਮ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਾਵੇ ਲਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਬਿੰਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਖਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜਾ 91 ਜਿਹੜਾ 1 ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਹ 9 ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ 90 ਤੋਂ 1 ਪਹਿਲਾਂ ਅਤੇ 90 ਤੋਂ 1 ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਰਿਦਮ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦੀ ਹੋਈ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਿਵੇਂ 39, 41। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਡਾ 59, 60, 61, 59, 61, 99, 91 ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਦਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 92, 93 ਬਿੰਦੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਵੇ ਲਾਵਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਖੋ। 94, 95 ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਪੇ ਨੂੰ ਟਿੱਪੀ, ਚੱਚੇ ਨੂੰ ਅੱਧਕ, ਨੰਨਾ, ਵਾਵੇ ਲਾਵਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਜਾਂ ਝੱਜਾ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। 95 ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਖਾਸ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। 96, 97, 98, 99 ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ 99 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਨੰਨਾ ਰਾੜੇ ਦੇ ਪੈਰ 'ਚ ਹਾਹਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਸਿਹਾਰੀ ਹੈ ਉੱਤੇ ਟਿੱਪੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਰਾੜੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਨੰਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਵੇ ਨੂੰ ਲਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਨੰਨੇ ਨੇਗੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ 100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੰਦੀ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜ੍ਹਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਫੋਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਹੈਗੀ ਇਹ ਵੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕੁ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਪਰ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਸ਼ਾਇਦ ਪਟਵਾਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਖਾਸ, ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਨੰਬਰ ਸੀਗਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ A। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਘਟਾਤਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਘਟਾਉਣਾ ਸੀਗਾ ਮੰਨ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵੀ 4 ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ 4 ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਘਟਾਉਣਾ 4 ਅਤੇ 0 ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਘਟਾਉਣੇ ਨੇ। 44 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਘਟਾ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਿੰਨਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਣਾ 4। ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਆਪਣਾ 4 ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ।
ठीक है। एग्जैक्ट नंबर नहीं याद आपने अपने को बनाएगा, पर क्वेश्चन ਤੁਹਾਨੂੰ बन सकता है। ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कोई नंबर दिता होएगा, जिमें कि ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ देखो ए हैगा, चलो आप कोई सौखा जिहा लिख लें ये तो उस तो बाद फिर आ गया ये, ठीक है। ये चीज़ हैगी, देखो पहला नंबर ये हैगा, यानी कि पहला 7 हो गया, उस तो बाद वाला ये हैगा 8 हो गया, उस तो बाद ये हो गया। इदां ये तुहानूं पुछया होएगा कि जिहड़ा ये नंबर हैगा ये इन्हां दे विच्चों किहड़ी ऑप्शन दे नाल मिल रहा, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है जी। ये चीज़ नंबर तुसीं ने याद कर लेने ने। देखो जिहड़ा 1 हैगा वो इस तरह पैंदा है, 2 हो गया, देखो 1 ते 2, 1 तां 1 दे नाल ही मिलता है, 2 हैगा जिहड़ा फिर 2 दे नाल मिलदा है, 3 भी 3 दे नाल मिलदा है, ठीक है जी। जिहड़ा 4 हैगा वो 8 दे नाल मिलदा है, जिहड़ा 5 है वो पप्पा 5, बस इस तरह याद कर लो। 6 हैगा जिहड़ा वो 3 दा थोड़ा उल्ट जे फॉर्म दे विच है, 7 फिर 7 दे नाल मिल गया, 1 दे नाल तुसीं ने उलझना नहीं, 1 दे नाल थोड़ा क फर्क हैगा इसदा 7 दा। उस तो बाद देखो 8 दे विच देखो 8 इस तरह लिखा हुआ है सीधा, 9 दे विच थोड़ी क कुंडी मुड़ गई इसे दी, ठीक है। उस तो बाद 1 दे नाल 0 लग गई, यानी कि 10, वो उस तरह चलता रहेगा। 11 नूं फिर इस तरह, ठीक है। 12 फिर 1 दे नाल 2 लग जाएगा इस तरह, ठीक है जी। इस तरह ये चलता रहेगा। ये एक तरह गिणती ये भी तुसीं ने जरूर याद कर लैनी है कि जो 1 तो 9 तक 10 तक तुसीं याद कर लिया, अगे बिल्कुल सौखा ही रह जाएगा ये। हुण उस तो बाद देखो जी अगे कुछ होर आपां इकाइयां कर लैंदे आ। जिहड़ा देखो पंजाब पुलिस पटवारी का तुहाडा क्वालीफाइंग पेपर सी, बिल्कुल सौखा पेपर सीगा। उस दे विच क्वेश्चन की बनया होया सीगा, देखो उहदे विच गुरमुखी गिणती दे विचों क्वेश्चन पुछया होया सीगा, इंग्लिश दे विच उसकी ट्रांसलेशन सीगी, ऑप्शनां दे विचों आपां ने दसना सीगा। गुरमुखी गिणती दे विच लिखे हुए 3.25 नूं अंग्रेजी दे विच किस तरह लिखा जाएगा, ये पुछया होया सीगा। देखो जी हुण 3 एंड ए क्वार्टर, हुण देखो जी 3.25 की गल कीती इत्थे, यानी कि 3 तो हो गया अपना पूरा, ठीक है। हुण उस तो बाद की हो गया, जिहड़ा ये 3 सीगा, 3 दे अपने मान लो इत्थे अपने कोल रोटी हैगी, ठीक है। मान लो एक रोटी है, आपने उसके करते 4 टुकड़े, ठीक है जी। 4 जिहड़े टुकड़े करते, जेकर तो यह इकल्ला टुकड़ा आप 3 दे नाल रख दईए, ठीक है जी। जिहड़ा यह इकल्ला टुकड़ा जेकर नाल रख दईए तो 3 टुकड़े तो यह साबते हो गए, यानी कि ठीक है 3 रोटियां तो यह साबतियां हो गई। चौथी रोटी सीगी जिहड़ी उसका एक टुकड़ा आपने ये वाला सीगा जिहड़ा यह आपने इत्थे रखता, तो कितनियां रोटियां हो गई, ये 3.25 रोटियां हो गई। आप इदां कह सकते हैं 3 रोटियां तो साबतियां ने, एक रोटी का मतलब कि 4 टुकड़ियां दे विचों एक टुकड़ा आपने इत्थे रख दिता, यानी कि 3 देखो इत्थे की है 3, यानी कि 3 साबते एंड ए क्वार्टर, जिहड़ा देखो ये आपने एक रोटी के 4 टुकड़े किए सीगे, यानी कि ये 4 टुकड़े ने जिहड़े एक क्वार्टर, यानी कि ये जिहड़े 4 टुकड़े ने ये 4 क्वार्टर बन गए एक रोटी के, ठीक है जी। एक क्वार्टर तो यह हो गया, एक क्वार्टर यह हो गया, एक क्वार्टर यह हो गया, एक क्वार्टर यह हो गया, मतलब कि 4 क्वार्टर आपने एक रोटी के बना ले। ये चीज़ तुसीं देखो समझ गए होंगे। उस तो बाद देखो जिहड़ा 3.25 की हुंदा हैगा, इत्थे 3.25 नूं पुछया सीगा किस तरह लिखा जाएगा, 3 3.25 लिखना है, यानी कि 3 तो साबते ने। उस तो बाद की हैगा थोड़ा क पार्ट हैगा, मतलब कि एक चीज़ का चौथा हिस्सा, ठीक है। यानी कि एक चीज़ के 4 टुकड़े किए, देखो 3, यानी कि देखो 3 रोटियां इत्थे साबतियां सीगियां, तो उस तो बाद एक चौथी रोटी चक्की, उसके 4 हिस्से बना ले, 4 हिस्सों के विचों एक हिस्सा लिया तो वह 3.25 रोटियां बन गया, यानी कि 3 रोटियां साबतियां एंड एक क्वार्टर। 4 क्वार्टर की हुंदा है, मतलब कि कोई चीज़ सीगी उसनूं 4 हिस्सों के विच आपने तोड़ लिया, ठीक है जी। 4 हिस्सों के विच आपने तोड़ लिया तो एक हिस्सा आपने उसके नाल जोड़ता, देखो उधर 3 दे विच इसनूं जोड़ता। उस तो बाद 3 एंड ए हाफ, जिहड़ा ये हाफ हुंदा यह 2 क्वार्टरां जोड़ के बन जाएगा। हुण देखो एक टुकड़ा तो आपने ए चक लिया, एक टुकड़ा ए चक लिया आपने, यानी कि 2 टुकड़े चक ले। देखो ये की बन गया, हाफ रोटी लै गए आपां। देखो जी 3 रोटियां तो साबतियां सीगियां, उस तो बाद एक रोटी आपने अद्धी चक ली, 3 रोटियां साबतियां एक रोटी अद्धी, यानी कि 3 साबतियां एक अद्धी कितनियां बन गई, ये 3.5 रोटियां बन गया। जेकर देखो ऑप्शन दे विच इत्थे लिखिया हुंदा 3.5 नूं की लिखना सीगा 3 एंड हाफ, 3 साबतियां एक अद्धी, तक की बन गया 3.5। इसनूं आपां की कह सकते हैं 3.5। लो जी 3 एंड हाफ होंदा तो इसनूं 3.5 कहना सी, जिहड़ा ये 3 एंड क्वार्टर है इनू आपां की कहने 3.25, ठीक है जी। उस तो बाद देखो अगे 3 एंड 3 क्वार्टर, देखो पहला एक क्वार्टर लिया आपां ने,
ठीक है जी। एक क्वार्टर ले लिया अपन ए वाला, उस तो बाद ए क्वार्टर लिया, 2 क्वार्टर ले ले, उस तो बाद तीजा क्वार्टर भी चक लो। कहते देखो जी एक क्वार्टर ए चक ले, यानी कि अपने 3 हिस्से ले ले। ਜਿਹੜੇ एक रोटी के 4 टुकड़े किए ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ 3 टुकड़े चक ले, एक टुकड़ा ही बाकी बचिया। ठीक है, जेकर आप ये टुकड़ा भी चक लेंदे ਤਾਂ की हो जाना सीगा, 3 रोटियां ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਬਤੀਆਂ ਨੇ प्लस एक रोटी होर हो जाती। पर जी आह एक रोटी ये अजे अपने कोल साबती रोटी नहीं आई, उसके 3 ही टुकड़े आए ने अपने कोल। ठीक है जी, मतलब कि एक टुकड़ा छोटा जिहा ये आ गया, एक टुकड़ा ये आ गया, एक टुकड़ा ये आ गया। जेकर एक टुकड़ा होर हो जाता तो वह पूरी रोटी हो जाती, यानी कि आप 4 रोटियां उसनूं कह सकते सीगे। हुण आपां ने की कीता, इस ते 3 क्वार्टर ही लए ने, यानी कि वह 4 होण तो थोड़ा घट है, यानी कि यह की हैगा 3.25। जिहड़ा थरी तो पूरे ने, उस तो बाद 3 क्वार्टर लए ने। एक चीज़ दे आपां जदों 4 भाग कर दिंदे आ तां ओह 4 भाग एक क्वार्टर बन जांदे नेगे, 4 भाग। इत्थे 3 क्वार्टर लए ने। ठीक है, जिवें कि आपां तुहानूं इत्थे देखिया होएगा तुसीं ने, ये अपना मान लो घड़ी हैगी। ठीक है, इत्थों मान लो इत्थे आ गई 12, इत्थे 12 बज गए, दोनों सूइयां इत्थे इकट्ठियां हो गईयां। ठीक है जी, इत्थे 12 बज गए, उस तो बाद एक सूई सीगी जिहड़ी इत्थे 3 ते आ गई। ठीक है, ये कितना हो गया, 12.25 हो गया। एक तो 12 तो पूरे बज गए, उस तो बाद 3 ते आ गई, यानी कि 12.25 हो गए। आ 3 की बजाय जेकर यही सूई 6 ते आ गई, एक क्वार्टर तो ये बन गया, एक क्वार्टर। ठीक है जी, एक क्वार्टर हो गया यानी कि 1.25। उस तो बाद 1.25 तो थोड़ा थले लंघ गई, एक क्वार्टर यानी कि इन्ना सारा सीगा जिहड़ा ये भाग, ये 4 भागों के आपां कह सकते हैं कि यह वंडिया गया घंटा। ठीक है जी, ये सीगा जिहड़ा जदों ये पूरा भाग कवर कर लिया, ये 1.25 बन गया। इत्थे आके की हो गया 1.5। उस तो बाद इत्थे पौना हो गया, अगले नंबर का पौना हो गया। ठीक है जी, अगला नंबर पूरा होने तो थोड़ा घट है, पौने का मतलब ये होंदा हैगा इत्थे 4 रोटियां होने तो थोड़ियां घट सीगा। देखो इत्थे देखो ये चीज़, ये तीनों क्वार्टर आपां ने ले ले, बस ये जिन्ना क पार्ट घटदा सीगा, जेकर ये पार्ट होंदा तो 4 हो जाने सीगा, यानी कि 3.25 नेंगे। ठीक है जी, तो अगली ऑप्शन का कोई मतलब नहीं। अगे देखो हुण उही चीज़ हैगी, 5 हैगा जिहड़ा देखो इस दे नाल 3/4 लिखा होया। 3/4 का की मतलब हैगा, जिहड़ा 3/4 लिखा होया। हुण उही आपां ने एक रोटी ले ली। ठीक है जी, एक रोटी के 4 टुकड़े आपां ने बना ले। ठीक है जी, ये 1 हो गया, 2 3 ते 4। ठीक है जी, हुण देखो जिहड़ा नीचे वाला 4 है उसदा मतलब की हैगा, इहदा मतलब ही क्वार्टर, कि ये रोटी के 4 हिस्से करने ने आपां ने, रोटी दे कर ले 4 हिस्से। हुण 3/4 का मतलब की है कि 4 हिस्से आपां ने रोटी के कीते सीगे। देखो 5 तो साबत हैगा। हुण देखो 5 3/4 नूं गुरमुखी गिणती दे विच किस तरह लिखिया जाएगा, ये पुछिया आपां नूं। ठीक है जी, 5 रोटियां तो साबतियां सीगियां। उस तो बाद देखो 3/4 का मतलब की है, जिहड़ी 6वीं रोटी सी ना उसते आपां ने 4 टुकड़े कर ले, जिहड़ा नीचे 4 लिखा होया उसदा मतलब 4 टुकड़े कर ले। 3/4 का मतलब 3 टुकड़े आपां ने चक ले उसदे। ठीक है जी, एक टुकड़ा आपां ने छड्डता, यानी कि देखो ये टुकड़ा भी चक लिया, 1 नंबर 2 नंबर भी चक लिया, 3 नंबर भी चक लिया, तो यह आपां ने इस दे नाल 3 टुकड़े आपां ने इत्थे इहदे विच लिख दिते। ठीक है जी, तो जेकर वो एक टुकड़ा होर हो जाता, जिहड़ा ये पिया सीगा चौथा टुकड़ा आपां ने छेड़िया नहीं, चौथा टुकड़ा जेकर ये चौथा टुकड़ा भी जोड़ दिता जाता तो वह 6 रोटियां हो जांदियां। हुण की है 6 रोटियां तो थोड़ा घट है, यानी कि एक टुकड़ा घट है, एक क्वार्टर घट हैगा, तो यानी कि वहदा मतलब की हैगा 5 साबतियां ने, 5 एंड 3 क्वार्टर, 3 क्वार्टर, ये 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर। ठीक है जी, तुसीं समझ गए होवोगे। जिहड़े 4 क्वार्टर हो गए, जेकर आपां 4 क्वार्टर कह दईए उसदा मतलब हुंदा है कि एक पूरा ही बन गया। इत्थे देखो 4 क्वार्टर बनते हैं एक रोटी के, 4 दे 4 ही आपां ने चक ले तो वह एक पूरा बन गया, मतलब कि एक पूरी रोटी बन गई। तो आपां ने पूरी तो बनाई नहीं, इत्थे की हैगा 4 क्वार्टरां दे विच्चों इत्थे 3/4 लिखा होया ना 5 दे नाल, 4 टोटल क्वार्टर सीगे, उहदे विच्चों 3 क्वार्टर आपां ने चक ले। देखो जी इत्थे 1 क्वार्टर, 2 क्वार्टर, 3 क्वार्टर आपां ने चक ले। जेकर 4 होंदे तो वो 6 हो जानियां सीगियां, बस उस तो घट है, यानी कि ये 6 तो थोड़ा घट है, 6 तो थोड़ा घट है, इत्थे 5.25 नेंगे। ठीक है जी, 4.25 का मतलब नहीं है, जेकर 4 दे नाल 3 क्वार्टर उपर होंदे तो होंदा, ये 5 तो उपर हो रहा है। जेकर 4.25 है, यदा मतलब की होंदा है कि 5 तो घट हैगा वो। ठीक है, 5 तो 1 क्वार्टर घट है, 4.25 का मतलब ये होंदा है। पर जेकर होंदा हैगा इत्थे देखो अपने कोल जिवें 5.25 है, 5.25 का की मतलब होना सीगा, 5 तो साबते, उस दे नाल 1 क्वार्टर। जेकर 5.5 कहा होंदा 5 दे नाल 2 क्वार्टर। ठीक है जी, जेकर 5.25 कहा होंदा 5 दे नाल 1 2 ते 3 क्वार्टर।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ 5 1/4 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੁਆਟਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। 4 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਟੁਕੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਟੁਕੜੇ ਚੱਕੇ ਨੇ 2 ਟੁਕੜੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ 5 1/2। 5 1/2 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 5.5 ਆਪਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ 5 ਤਾਂ ਸਾਬਤੀਆਂ ਰੋਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 2 ਟੁਕੜੇ ਨੇਗੇ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ A ਕੁਆਟਰ ਇੱਕ A ਕੁਆਟਰ, ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਟਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੱਕ ਲਏ ਤਾਂ ਇਹ ਅੱਧੀ ਰੋਟੀ ਕਵਰ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਕੀ ਦੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਅੱਧੀ ਬਚ ਗਈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ 5 ਦੇ ਨਾਲ 1/2। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 3/4, ਨੀਚੇ ਤਾਂ 4 ਹੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ 1/2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਆਹ 1/2 ਕਿਉਂ ਲਿਖਿਆ, ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ। ਇੱਥੇ 5 2/4 ਲਿਖਣਾ ਸੀ, ਟੋਟਲ ਕੁਆਟਰ 4 ਸੀਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਲਿਆ 1, ਆਪਾਂ ਨੇ 2 ਕੁਆਟਰ ਲੈ ਲਏ। ਇੱਥੇ 4 ਤੇ 2 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਲਓ, 1 ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇੱਥੇ 2 ਆ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਿਆ 5 1/2। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 5 1/2 ਆਪਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ 5 3/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਰੋਟੀਆਂ ਸਾਬਤੀਆਂ ਨੇ, 4 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਟੁਕੜੇ ਚੱਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਖਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਨਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਟੌਪਿਕ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲਾਸ ਕੰਪਲੀਟ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ। ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇਗੇ। MCQ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦਿਨ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਚੁਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸ਼ੁੱਧ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਸੋਮਵਾਰ, ਬਹੁਤੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਹ ਸਹੀ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇਗੇ। ਥੋੜਾ ਕੁ ਬਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਕੁ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਜੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਜੇ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਸਹੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੋਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਵੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੱਟ ਦੋ ਚਲੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੋਮਵਾਰ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ B ਆਪਸ਼ਨ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਹੈਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਔਖਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਣਗੇ ਹੀ ਉਲਝਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਅਗਲਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ। ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ। ਪਹਿਲਾ ਦੇਸੀ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਤਾ ਸੀਗਾ ਚੇਤ ਮਹੀਨਾ ਚੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਚੇਤ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਣਾ ਇਸ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਰਾਥਨ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਡ ਕੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਐਸਚਨ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਨਗੇ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੌਂਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਤਾਂ ਕਲਾਸ ਜੇਕਰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਲਾਈਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਏ ਨੇਗੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ, ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਫਿਰ ਮੈਰਾਥਨ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਬਸ ਇੱਥੇ એનર્ਜੀ ਆਪਾਂ ਨਾ ਵੇਸਟ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸਾਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬੈਸਟ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਲਾਸਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਮਟੀਰੀਅਲ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਬਸ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਕਲਾਸਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਦੇਖਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦਿਓ। ਕੁਆਲੀਫਾਈਂਗ ਪੇਪਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਥ ਦੀ, ਰੀਜਨਿੰਗ ਦੀ, GK ਪੰਜਾਬ GK ਤੇ ਸਭ ਕੁਛ ਦੀਆਂ ਪਲੇਲਿਸਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਤੇ ਸਟੱਡੀ ਨੋਟਸ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੂਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੱਡੀ ਸਰਚ ਕਰ ਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਨੋਟਸ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਰਾਥਨ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੇਲੀ ਮਿਲਿਆ ਕਰਨਗੀਆਂ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।